ሰላም ሰላም እንደምን አላችሁ ተማሪዎች? ይህ የዘጠነኛ ክፍል የኢኮኖሚክስ ትምህርት ነው። በዛሬው ክፍለ ጊዜ ትምህርታችን ምዕራፍ 7 ሁለተኛውን ክፍል ወይም ቪዲዮቱን እንመለከታለን። በዛሬው ክፍለ ጊዜ ትምህርታችን መነሻ የምናደርገው 7.2 ማክሮ ኢኮኖሚክ ጎልስ ወይም ፖሊሲስ የሚለውን ሀሳብ ነው። በባለፈው ክፍለ ጊዜ ትምህርታችን በክፍል 1 7.1 ዴፊኒሽን ኦፍ ማክሮ ኢኮኖሚክ ቫሪያብልስ በሚል ርዕስ ማክሮ ኢኮኖሚክ ቫሪያብል ምን ማለት ነው፣ ማክሮ ኢኮኖሚክስ ማለት ምን ማለት ነው፣ ኤንድ ዋት አር ዘ ማክሮ ኢኮኖሚክ ቫሪያብልስ ኤንድ ዘ ፓራሜትርስ ዩዝድ ቱ ሜዥር ማክሮ ኢኮኖሚክስ ላይክ ጂዲፒ፣ ጂኤንፒ፣ real GDP, nominal GDP, and how to calculate economic growth, how to calculate real GDP from nominal GDP, the basic difference between GNP and GDP, the basic difference between nominal GDP and real GDP እና their relationship የሚለውን አይተናል። በዛሬው ክፍለ ጊዜ ትምህርታችን በመጀመሪያ ማክሮ ኢኮኖሚክ ጎልስ ወይም ፖሊሲስ የሚለውን አይተን በቀጣይ ደግሞ the common macroeconomic problems የሚባሉትን እንደ ኢንፍሌሽን፣ አንኢምፕሎይመንት፣ ትሬድ ባላንስ ኤንድ ባላንስ ኦፍ ፔይመንት የሚባሉትን እንመለከታለን። ማክሮ ኢኮኖሚክ ጎልስ ኦር ፖሊሲስ as you remember, macroeconomics, it is the study of the economy as a whole. ማክሮ ኢኮኖሚክስ ጠቅላላ የአንድ ሀገር ኢኮኖሚን የሚያጠና ነው። ማክሮ ኢኮኖሚክስ macro economics is the study of the economy as a whole, the economy as a whole, ወይም the economy at national level, the economy as a whole, or the economy at national level የሚያጠና ነው። ግን the economy as a whole ስንል ምን ማለታችን ነው? ወይም the economy at national level ምን ማለት ነው የሚለውን እንመልከት። what do you by the economy as a whole? What does the economy as a whole mean? A whole mean ምን ማለት ነው? the economy as a whole ስንል ምን ማለታችን ነው የሚለውን እንመልከት። the economy as a whole refers to the economy as a whole refers to national aggregate output, የሀገር አጠቃላይ ወይም ሰም ቶታል ኦፍ አውትፑት ማለት ነው። አግሪጌት ናሽናል አግሪጌት ፕራይስ ወይም ደግሞ ጀነራል ፕራይስ ሌብል፣ ናሽናል ጀነራል ፕራይስ ሌብል፣ ናሽናል ጀነራል ፕራይስ ሌብል፣ ናሽናል ኢንካም የሀገር አጠቃላይ ገቢ ኤንድ አዘር ኢኮኖሚክ አግሪጌት ኢኮኖሚክ ቫሪያብልስ ኤንድ አዘር አግሪጌት ኢኮኖሚክ ቫሪያብልስ እነዚህም በሙሉ ምንላቸዋለን? the economy as a whole። ስለዚህ the economy as a whole ስንል the national aggregate output, the national general price, the national income level, and the other aggregate economic variables at national level ማለት ነው። ስለዚህ ማክሮ ኢኮኖሚ it is the study of
the national aggregate output, the national general price level, the national income level, and the national aggregate economic variables. So macroeconomics is the study of outputs, incomes, price levels, and other economic variables, other economic variables at national aggregate level እንደ ሀገር ጠቅላላ አውትፑት ኢንካም ፕራይስ ሌቭልስ ኤንድ አዘር ኢኮኖሚክ ቫሪያብልስ የሚያጠና የኢኮኖሚክስ ዘርፍ ነው። ሶ ዌን ሴይ ማክሮ ኢኮኖሚክ ጎልስ ኦር ፖሊሲስ when we say macroeconomics goals or policies, it means that policies related to national output, national income level, national price level ወይም general price levels and other national economic variables, other national economic variables ማለታችን ነው ወይም ማለት ነው። ወይም say macroeconomic goals ወይም macroeconomic policies means policies related to national output level, national income level, national or general price level, and other national economic variables. And this policy vary from one country to another according to the prevailing economic conditions within a specific economy. Macroeconomic policies are different in between countries. Macroeconomic policies are different based on the prevailing based on the prevailing economic conditions. Economic conditions of countries. Either they are developed or developing. ያደጉም ይሁን በማደግ ላይ ያሉ የሀገራት ማክሮ ኢኮኖሚክ ፖሊሲ እንደ የሀገራቱ የኢኮኖሚ ተጨባጭ ሁኔታ ይለያያል።
And the general objectives of macroeconomic policies are to achieve the following. General objectives. The general objectives of macroeconomic variables macroeconomic variables ወይም the general policies macroeconomic policies are to achieve የየሀገራት የኢኮኖሚክ ፖሊሲ ጀነራል ኦብጀክቲቭ የማክሮ ኢኮኖሚክ ፖሊሲ ጀነራል ኦብጀክቲቭ የሚከተሉትን እውን ለማድረግ ነው። አንደኛ ኢኮኖሚክ ግሮውስ የኢኮኖሚ እድገት ለማምጣት ነው። ስለዚህ አንደኛው ኦብጀክቲቭ ወይም አንደኛው የማክሮ ኢኮኖሚክ ፖሊሲ ጠቅላላ የኢኮኖሚያዊ እድገት ማምጣት ነው። ፈርስት ኢኮኖሚክ ግሮዝ፣ ሰከንድ ፉል ኢምፕሎይመንት። ጀነራል ኦብጀክቲቭ ኦፍ ማክሮ ኢኮኖሚክ ፖሊሲ ኦፍ ኤኒ ካንትሪ የየትኛውም ሀገር የማክሮ ኢኮኖሚክ ፖሊሲ ጠቅላላ ግቡ ወይም ዋና ግቡ ወይም ኦብጀክቲቭ ፉል ኢምፕሎይመንት ስለዚህ ፉል ኢምፕሎይመንት ሁለተኛው ኦብጀክቲቭ ፉል ኢምፕሎይመንት ማለት ዜሮ አንኢምፕሎይመንት ማለት ዜሮ አንኢምፕሎይመንት ይህ የስራ አጥን ቁጥር ዜሮ ማድረግ ወይም ደግሞ አክሰስ ቱ ጆብ ማለት ነው። አክሰስ ቱ ጆብ ወይም አክሰስ ቱ ኢምፕሎይመንት። ሶስተኛው ስቴብል ባላንስ ኦፍ ፔይመንት ነው። ዘ ሰርድ ጀነራል ኦብጀክቲቭ ኦፍ ማክሮ ኢኮኖሚክ ፖሊሲ ኦፍ ኤኒ ካንትሪ ባላንስ ኦፍ ፔይመንት ስቴብል ባላንስ ኦፍ ፔይመንት ምን ማለት ነው? ስቴብል ባላንስ ኦፍ ፔይመንት ስንል ስቴብል ባላንስ ኦፍ ፔይመንት ማለት ኢኩሊብሪየም ኢኮኖሚክ ትራንዛክሽን ኢኩሊብሪየም ኢኮኖሚክ ትራንዛክሽን ያ ማለት ኢምፖርት ኤክስፖርት ትሬድ ባላንስ ሲሆን ማለት ነው። ባላንስ ኦፍ ወይም በሌላ አባባል ባላንስ ኦፍ ኢምፖርት ኤንድ ኤክስፖርት ትሬድ ስቴብል ባላንስ ኦፍ ፔይመንት። አራተኛው ፕራይስ ስቴቢሊቲ ነው። ፕራይስ ስቴቢሊቲ ማለት አቮይድ ኢንፍሌሽን ኤንድ ዲፍሌሽን አቮይድ ፕራይስ ኢንፍሌሽን ኤንድ ዲፍሌሽን የዋጋ ግሽበትንም የዋጋ መናርንም ወይም ደግሞ ከፍ ማለትንም ዝቅ ማለትንም መቆጣጠር ወይም ደግሞ ማስወገድ ነው። የየትኛውም ሀገር ማክሮ ኢኮኖሚክ ፖሊሲ ጀነራል ኦብጀክቲቭ። ሌላኛው ጀነራል ኦብጀክቲቭ ይሄ ነው ማለት ነው። ፕራይስ ስቴቢሊቲ ያ ማለት አቮይድ ፕራይስ ኢንፍሌሽን ኤንድ አቮይድ ፕራይስ ዲፍሌሽን፣ ኢንፍሌሽንንም ዲፍሌሽንንም የዋጋ መናርንም የዋጋ መዋዠቅ መውረድንም አቮይድ ማድረግ ነው። ሌላው ኢኳሊቲ ኢን ዲስትሪቢሽን ኦፍ ኢንካም ኤንድ ዌልስ ኢንካም ኢኳሊቲ ኢንካም ኤንድ ዌልዝ ኢኳሊቲ ኢንካም ኤንድ ዌልዝ ኢኳሊቲ ያ ማለት አቮይድ ኢንዲቪዥዋል ዲፈረንስ ወይም ደግሞ ሚኒማይዝ ዘ ጋፕ ቢትዊን ኢንዲቪዥዋል
ዲፈረንስ በግለሰቦች መካከል ያለውን የገቢና የሀብት መራራቅ ማመጣጠን ነው። ስለዚህ የአንድ ሀገር ማክሮ ኢኮኖሚክ ጎልስ ወይም ኦብጀክቲቭ ኦፍ ማክሮ ኢኮኖሚክ ፖሊሲ ኢኮኖሚክ ግሮዝ ማምጣት፣ የኢኮኖሚ እድገት ማስመዝገብ፣ ዛት ኢዝ ኮንሲስተንት ኢንክሪዝ ኢን ናሽናል ኢንካም ማለት ነው። በሌላ አባባል ኮንሲስተንት ኢንክሪዝ ኢን ናሽናል ኢንካም ናሽናል ኢንካም የሀገርን ገቢ ማሳደግ፣ ፉል ኢምፕሎይመንት ወይም ዜሮ አንኢምፕሎይመንት፣ አክሰስ ቱ ጆብ አቮይድ ወይም ደግሞ ራዲኬት የጆብለስነስ የምንለውን ስራ አጥነትን ሙሉ በሙሉ ማጥፋት፣ ስቴብል ባላንስ ኦፍ ፔመንት ወይም ኢኩሊብረም ኢኮኖሚክ ትራንዛክሽን ቢትዊን ዶሜስቲክ ኤንድ ኤክስተርናል ትሬድ ወይም ደግሞ ባላንስ ኦፍ ኢምፖርት ኤንድ ኤክስፖርት ትሬድ። አራተኛ ፕራይስ ስቴቢሊቲ ኢንፍሌሽንም ዲፍሌሽንንም ማስወገድ፣ የማክሮ ኢኮኖሚክ ፕሮብለም ፕራይስ ማክሮ ኢኮኖሚክ ፕሮብለም የሚባሉትን ማስወገድ፣ እንዲሁም ኢንካም ኤንድ ዌልዝ ኢኳሊቲ ነው። ያ ማለት አቮይድ ኢንዲቪጁዋል ዲፍረንስ ኢን ኢንካም ኤንድ ዌልዝ ወይም ደግሞ ሚኒማይዝ ዘ ጋፕ ኢን ኢንካም ኤንድ ዌልዝ ኢን ቢትዊን ሲቲዘንስ፣ በዜጎች መካከል ያለውን የገቢና የሀብት አለመመጣጠን ሚኒማይዝ ማድረግ፣ በተቻለ መጠን የተቀራረበ እንዲሆን ማድረግ ወይም ደግሞ ኢኳሊቲ መፍጠር። እንግዲህ ዚስ አር the 5 general objectives of macro economics። የማክሮ ኢኮኖሚክስ ወይም የአንድ ሀገር ማክሮ ኢኮኖሚ ፖሊሲ ግቦቹ ከነዚህ ከአምስቱ የወጣ አይደለም። የኢኮኖሚ እድገት ማስመዝገብ፣ ፉል ኢምፕሎይመንት ወይም ዜሮ አንኢምፕሎይመንት፣ የስራ አጥን ቁጥር ዜሮ ማድረግ ወይም ደግሞ ስራ አጥ የሚባል ነገር እንዳይኖር ማድረግ፣ ኢኮኖሚው የሚመጣውን የሰው ኃይል የሚቀጥር ወይም ደግሞ የሚያኖር መሆን አለበት፣ ወይም የስራ ፈላጊውን ቁጥር የሚሸከም መሆን አለበት። ስቴብል ባላንስ ኦፍ ፔመንት፣ በኢምፖርት ትሬድ እና ኤክስፖርት ትሬድ መካከል ያለውን ባላንስ መፍጠር፣ ፕራይስ ስቴቢሊቲ ወይም ኢንፍሌሽንና ዲፍሌሽን ማስወገድ እና ኢንካም ኤንድ ዌልዝ ኢኳሊቲ ኢን ቢትዊን ሲቲዘንስ እንዲኖር ማድረግ ነው። የገቢና የሀብት እኩልነት ወይም ደግሞ በዜጎች መካከል ያለውን የገቢና የሀብት አለመመጣጠን ወይም መራረቅ ሚኒማይዝ ማድረግ እንግዲህ የአንድ ሀገር የማክሮ ኢኮኖሚክ ፖሊሲ ጀነራል ኦብጀክቲቭስ ናቸው። ሶስተኛውና የመጨረሻው 7.3 ማክሮ ኢኮኖሚክ ፕሮብለምስ የሚል ነው። ማክሮ ኢኮኖሚክ ፕሮብለምስ ማክሮ ኢኮኖሚክ ፕሮብለምስ ምንድን ናቸው? ማክሮ ኢኮኖሚክ ፕሮብለምስ ኤንድ ዋት አር ዘ ኮመን ማክሮ ኢኮኖሚክ ፕሮብለምስ ኦፍ ካንትሪስ፣ የሀገራት የጋራ ማክሮ ኢኮኖሚክ ችግሩ የሚባሉት የትኞቹ ናቸው የሚለውን እንመለከታለን። እንግዲህ ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ኢኮኖሚ ሜይ ኖት ኤልዌይስ ራን ስሙዝሊ፣ ብዙ ጊዜ አንድ ኢኮኖሚ ስሙዝ ላይሆን ይችላል። ኢኮኖሚ ዳዝ ኖት ኤልዌይስ ራን ስሙዝሊ the economy does not always run smoothly ሁልጊዜ ኢኮኖሚ የተደላደለ ላይሆን ይችላል። የተደላደለ ሆኖ ላይቀጥል ይችላል። ሳምታይምስ the economy may rise at boom. Sometimes the economy may rise at booms and it may fall to depression. አንዳንዴ it may rise to the boom and sometimes it may fall to recession. ሪሴሽን እንለዋለን። ሪሴሽን ኢኮኖሚክ ቡም፣ ኤንድ ኢኮኖሚክ ሪሴሽን። አንዳንዴ ኢኮኖሚ በጣም ከፍተኛ ደረጃ ላይ ሊደርስ ይችላል።
አንዳንዴ ደግሞ ኢኮኖሚ በጣም ዝቅተኛ ሌቭል ላይ ሊወርድ ይችላል። ስለዚህ ኤልዌይስ ስሙዝ አይደለም ማለት ነው። ኢትስ ኖት ኤልዌይስ ስሙዝ፣ ኖት ኤልዌይስ ስሙዝ፣ ሁልጊዜ ስሙዝ አይደለም። ኢት ሜይ ራይዝ አፕ ቱ ቡም or the highest peak, and it may falls to the depression, what we call it, the depression, what we call it economic depression እንለዋለን, what we call it economic recession. ኢኮኖሚክ ቡም መቼ ነው የሚፈጠረው፣ ኢኮኖሚክ ሪሴሽን መቼ ነው የሚፈጠረው የሚለውን እኔና what are the major macroeconomic problems የሚለውን እናያለን። ኢኮኖሚክ ቡም versus economic recession. Economic boom, it is when the economy rises to the maximum. When the economy rises to the maximum. ኢኮኖሚው ማክሲመም የሚሆንበት ደረጃ ኢኮኖሚክ ቡም እንለዋለን። ኤንድ ኢኮኖሚክ ቡም ሊፈጠር የሚችለው ወይም ደግሞ ኢኮኖሚው ቱ ዘ ማክሲመም ራይዝ የሚሆነው when there is full employment of resources. ያለን ሪሶርስ በሙሉ ወደ ኢኮኖሚው ስናስገባ ኢኮኖሚክ ቡም ወይም ኢኮኖሚው ማክሲመም ሌቭል ላይ ሊደርስ ይችላል። ስለዚህ ለኢኮኖሚክ ቡም ወይም ደግሞ ፎር the maximum rise of the economy ምን መደረግ አለበት ማለት ነው? ያለው ሪሶርስ በሙሉ ወደ ፕሮዳክሽን መግባት አለበት። ፉል ኢምፕሎይመንት ኦፍ ሪሶርስ መኖር አለበት ማለት ነው። full employment resource. The opposite is economic recession ነው። The opposite of economic boom, economic recession. Economic recession ስንል it is when the economy falls to a minimum. When the economy falls to the minimum, ወይም በቃ የመጨረሻ ቱ ዘ ዲፕሬሽን ማለት ነው። ቱ ዘ ዲፕሬሽን የመጨረሻ በቃ ወለሉ ላይ ሲደርስ፣ ይሄኛው ጣሪያው ላይ ሲደርስ እንደማለት ነው። ቡም ማለት ጣሪያው ላይ ሲደርስ ወይም ማክሲመም ፖይንት ላይ ሲደርስ፣ ሪሴሽን ኦልሞስት ወለሉና ከወለሉ በታች ሲሆን ማለት ነው። ወይም the economy falls to the depression. ኢኮኖሚክ ሪሴሽን ወይም ደግሞ the falls of the economy to the depression የሚፈጠረው መቼ ነው? when the resources are not fully employed. When resources are not fully employed. ያለን ሪሶርስ ሙሉ በሙሉ ሳንጠቀሙ ስንቀር፣ when በሌላ አባባል when some resources are idle. When some resources are idle resource ያለን ሪሶርስ ወደ ኢኮኖሚ ሳናስገባ ስንቀር፣ አይድል ሪሶርስ ሲኖር ኢኮኖሚው ሪሴሽን ወይም at the depression level ደረሰ እንላለን። ስለዚህ the economy does not always run smoothly. Sometimes it runs to the boom, ወይም it rises to the boom or it rises to the maximum, and sometimes it falls to the depression or the economic recession. ወደ ኢኮኖሚክ ሪሴሽን ወይም ደግሞ ኢኮኖሚክ ዲፕሬሽን የምንለው ዝቅተኛው ሌቭል ላይ ሊደርስ ይችላል። ስለዚህ ኢኮኖሚ አንዳንዴ ከፍ ይላል፣ አንዳንዴ ዝቅ ይላል። ከፍ እንዲል ያለንን ሪሶርስ ፉል ኢምፕሎይድ ማድረግ አለብን። the resource should be fully employed in production. ኢኮኖሚክ ሪሴሽን ደግሞ የሚፈጠረው when resources are not fully employed or when there are idle resources not used in the production process. በምርታማ ሂደታችን ወይም በማምረት ሂደታችን ያለንን ሙሉ ሪሶርስ ካልተጠቀም
ኢኮኖሚክ ሪሴሽን ወይም ደግሞ ፎል ኦፍ ኢኮኖሚ ቱ ዲፕሬሽን ቱ ሚኒመም ሊያጋጥመን ይችላል ማለት ነው። ይህ የሚያሳየው ሁልጊዜ ኢኮኖሚ ስሙዝ የሆነ እንቅስቃሴ አይኖረውም። አንዳንዴ ከፍ ይላል፣ አንዳንዴ ይወድቃል ማለት ነው። ስለዚህ ቢካዝ ኦፍ ዚስ ዜር አር ዲፍረንት ማክሮ ኢኮኖሚክ ፕሮብለምስ ዛት ካንትሪስ ፌስስ ሀገራት የሚያጋጥሟቸው የተለያዩ ማክሮ ኢኮኖሚክ ፕሮብለምስ አሉ። ኤንድ ሜጀር ማክሮ ኢኮኖሚክ ፕሮብለምስ ዛት ካንትሪስ ፌስስ አር ኢንፍሌሽን ኤንድ አንኢምፕሎይመንት። the major macroeconomic problems, the major macroeconomic problems that most countries may face are the following. የትኛውም ሀገር ሊያጋጥመው የሚችላቸው the major macroeconomic problems የምንላቸው የሚከተሉት ናቸው። አንደኛ ኢንፍሌሽን ነው። ኢንፍሌሽን means rise of market price, rise of market ፕራይስ የገበያ ዋጋ መጨመር ወይም መናር። የገበያ ዋጋ መጨመር ወይም መናር ማርኬት ፕራይስ። ሁለተኛው አንኢምፕሎይመንት ነው። አንኢምፕሎይመንት የስራ አጥ ቁጥር መጨመር። These are the major macroeconomic problems that most countries may face. አብዛኞቹ ሀገራት whether they are developed or developing የሰለጠኑም በማደግ ላይ ያሉ ሀገራትም በብዛት የሚያጋጥሟቸው ማክሮኢኮኖሚክ ፕሮብለምስ የዋጋ ግሽበት ወይም ደግሞ ይሄ ኢንፍሌሽን የምንለው the rise of market price, the rise of price of products at the market። ሁለተኛው አንኢምፕሎይመንት ነው። ሶ ፈርስት ሌተስ ኢንፍሌሽን ምንድን ነው? ኢንፍሌሽን እንዴት ሊከሰት ይችላል? ዋት አር ዘ ኮዝስ ኦፍ ኢንፍሌሽን ኤንድ ታይፕስ ኦፍ ኢንፍሌሽን። የዋጋ ንረት አይነቶች፣ የዋጋ ንረት ምክንያቶች፣ የዋጋ ንረት ራሱ ምንድን ነው የሚለውን እንመልከት። በቴክኒክ ችግር ያጋጠመ ነው። አንደኛ ፈርስት ዋን ኢዝ ኢንፍሌሽን። ዋት ኢዝ ኢንፍሌሽን? ኢንፍሌሽን ምንድን ነው? ዋት ኢዝ ኢንፍሌሽን? ዋት አር ዘ ኮዝስ ኦፍ ኢንፍሌሽን? ዋት አር ዘ ኮዝስ ኦፍ ኢንፍሌሽን ኤንድ ዋት አር ዘ ታይፕስ ኦፍ ኢንፍሌሽን? What are the types of inflation የሚሉ ሶስት ነጥቦችን እናነሳለን። ኢንፍሌሽን ምንድን ነው? እንግዲህ ኢንፍሌሽን ኢንክሪዝ ኢን ጀነራል ፕራይስ ሌቭል ማለት ነው። ኢንፍሌሽን is increase in price level የዋጋ መጠን መጨመር ማለት ነው። ስለዚህ ኢንፍሌሽን ኢት ኢዝ ራይዝ ኦፍ ፕራይስ ነው። ጀነራል ራይዝ ኦፍ ፕራይስ ኦፍ ጉድስ ኤንድ ሰርቪስስ in the market. ኢንፍሌሽን ስንል ኢንክሪዝ ኢን ፕራይስ ሌቭል ወይም ጀነራል ራይዝ ኦፍ ፕራይስ ኦፍ ጉድስ ኤንድ ሰርቪስስ ኢን ደ ማርኬት ማለት ነው። ኢንፍሌሽን ባይ ዘ ዌይ ኢትስ ኖት ስሞል ራይዝ ኢን ፕራይስ ኦፍ ጉድስ
ስሞል ራይዝ የተወሰነ መጨመር ኢንፍሌሽን አይባልም። ይሄ ኢሪጉላር ፕራይስ ነው የሚባለው። አንዳንዴ በተወሰነ መጠን ሊቀንስ ይችላል፣ ሊጨምር፣ እሱን ኢንፍሌሽን አንለውም። ኢንፍሌሽን የምንለው ፐርሲስተንት ኤንድ አፕሪሺየብል ራይዝ ኢን ፕራይስ ኦፍ ኮሞዲቲስ ነው። inflation is not a small rise in price, is not a small rise in price, or is not an irregular price, is not an irregular price። የፕራይስ ኢሬጉላሪቲ ማለት አይደለም ኢንፍሌሽን፣ ወይም ደግሞ በተወሰነ መጠን መጨመር ማለት አይደለም። ኢንፍሌሽን it is a persistent and appreciable rise in price ነው። it is a persistent and appreciable ወይም recognized rise in price of goods and services ነው። ቀጣይነት ያለውና በግልጽ የሚታይ የሸቀጦችና የአገልግሎቶች ዋጋ መጨመር ነው። ስሞል ራይዝ ኢን ፕራይስ ወይም ኢሬጉላር ፕራይስ ኢንፍሌሽን ተብሎ አይቆጠርም። ስለዚህ ኢንፍሌሽን ስንል ቀጣይነት ያለው እና በግልጽ የሚታይ ሪኮግናይዝድ ራይዝ ኢን ፕራይስ ኦፍ ጉድስ ኤንድ ሰርቪስስ ነው። ዱሪንግ ኢንፍሌሽን በኢንፍሌሽን ጊዜ ኦል ኮስት ኤንድ ፕራይስ ዱ ኖት ራይዝ ቱጌዘር፣ ሁሉም አንድ ጊዜ ሊጨምሩ አይችሉም። ዱሪንግ ኢንፍሌሽን ኦል ኮስትስ during inflation all costs and prices do not rise together and in the same proportion ፕሮፖርሽን የሁሉም ሸቀጦችና አገልግሎቶች ዋጋ በተመሳሳይ ሁኔታ በተመሳሳይ ፕሮፖርሽን ላይጨምር ይችላል። ግን ምን አለ? during inflation there is an increase in the general level of price. during inflation there is increase in the general level of prices, prices measured by a price index. A price index. during inflation ሁሉም ዕቃዎች በተመሳሳይ መልኩ በተመሳሳይ ፕሮፖርሽን ላይጨምሩ ይችላሉ። ኦፍኮርስ ጭማሪ አለ፣ ግን ጭማሪው ፕሮፖርሽናል ሊሆን አይችልም። የጤፍ ዋጋና የበቆሎ ዋጋ እኩል ሊሆን አይችልም። የልብስና የምግብ ዋጋ እኩል ሊሆን አይችልም። ግን በሁሉም ምን አለ? ጭማሪ አለ። ጀነራል ፕራይስ ሌብል ጭማሪ ያሳያል። ጠቅላላ የገበያ ዋጋው መጨመሩን ያሳያል። ግን ይህ የሚረጋገጠው ባይ ፕራይስ ኢንዴክስ ነው። ባይ
ፕራይስ ኢንዴክስ። ፕራይስ ኢንዴክስ እንዴት ነው የሚለካው ካል ፕራይስ ኢንዴክስ ምንድን ነው ካል ፕራይስ ኢንዴክስ it is the average of consumer or producer price ነው። the average consumer or producer price ነው። የኮንሱመር ወይም የገዢው የሸማቹ እና የአምራቹ ፕራይስ አማካይ ፕራይስ መጨመር ነው። ስለዚህ በኮንሱመሩ ወይም ደግሞ በሸማቹ ላይ የሚታየው የዋጋ መጨመር አማካይ የዋጋ መጨመር ወይም ደግሞ በአምራቹ ላይ የሚታየው የዋጋ መጨመር ታይቶ ነው ኢንፍሌሽን አለ ማለት የሚቻለው። ስለዚህ ዱሪንግ ኢንፍሌሽን ሁሉም ፕሮዳክቶች ሁሉም ኮስት ኤንድ ፕራይስ ኦፍ ጉድስ ኤንድ ሰርቪስስ በአንድ ጊዜ ኢን ዘ ሴም ፕሮፖርሽን ላይ ጨምር ይችላል። ግን ዜር ኢዝ ጀነራል ራይዝ ኦፍ ፕራይስስ ሜዠርድ ባይ ፕራይስ ኢንዴክስ ዛት ኢዝ ባይ ኮንሲደሪንግ ዘ አቨሬጅ ኮንሱመር ኦር ፕሮዲውሰርስ ፕራይስ። የኮንሱመርን የሸማቹንና የፕሮዲውሰሩን አቬሬጅ ፕራይስ ኮንሲደር በማድረግ ነው እንግዲህ ኢንፍሌሽን አለ የለም ብለን ወይም ደግሞ የዋጋ መናር ወይም የዋጋ ንረት የምንለው የገበያ ዋጋ መጨመር አለ የለም የሚለውን ካልኩሌት ማድረግ የምንችለው ማለት ነው። ስለዚህ ኢንፍሌሽን ኦከርስ ዌን ዘ ፕራይስ ኦፍ ጉድስ ኤንድ ሰርቪስስ ራይዝ። ኢንፍሌሽን የሚጨምረው መቼ ነው? ዌን ዘ ፕራይስ ኦፍ ጉድስ ኤንድ ሰርቪስስ ራይዝ። ኢንፍሌሽን ኦከርስ ዌን ዘ ፕራይስ rises and the opposite of inflation it's called deflation ይባላል። the opposite of inflation it's called deflation. the opposite of inflation is called deflation ይባላል። ዲፍሌሽን። ስለዚህ ኢንፍሌሽን ዲፍሌሽን አለ ማለት ነው። ዲፍሌሽን ኢንፍሌሽን ምንድን ነው? ራይዝ ኦፍ ፕራይስ ኦፍ ጉድስ ኤንድ ሰርቪስ ነው። ጀነራል ራይዝ ኦፍ ፕራይስ ኦፍ ጉድስ ራይዝ ኦፍ price of goods and services ነው። ዲፍሌሽን ምን ይሆናል ደግሞ? ዲፍሌሽን it is decrease of the price of goods and services። ሁለቱም ግን ምንድን ናቸው? both are macroeconomic problems ናቸው። የዋጋ መዋዠቅም የዋጋ መናርም የማክሮ ኢኮኖሚክ ችግሮች ናቸው። ስለዚህ ኢንፍሌሽን it is one of the macroeconomic problem and it is a general rise of price of goods and services። አጠቃላይ in persistent and recognized ወይም appreciable በሆነ መንገድ የሸቀጦችና የአገልግሎቶች ዋጋ መጨመር ኢንፍሌሽን ይባላል። የሱ ተቃራኒ ዲፍሌሽን ይባላል። ኢንፍሌሽን እንዲመጣ የሚያደርጉት ምክንያቶች ምንድን ናቸው? what are the causes of inflation? cause of inflation ኢንፍሌሽን እንዲከሰት የሚያደርጉ ምክንያቶች ምንድን ናቸው? there are different causes ለኢንፍሌሽን ወይም ለዋጋ ግሽበት ወይም ለዋጋ መናር የተለያዩ ምክንያቶች አሉ። ከነዚህ ውስጥ የሚጠቀሱት የሚከተሉት ናቸው። አንደኛ ኢንክሪዝ the money supply። እንግዲህ ከገበያው ፍላጎት በላይ በገበያው የገንዘብ መበተን እንበለው የገንዘብ ፈሰስ ወይም ደግሞ የገንዘብ አቅርቦት ከፍተኛ መሆን
ኢንክሪዝ ዘ መኒ ሰፕላይ ኢን ደ ማርኬት ገበያው ከሚፈልገው በላይ የገንዘብ መረጨት። እንግዲህ ገንዘብ ወደ ገበያው ዝም ብሎ ያለ አቅርቦት ወይም ደግሞ ያለ ፍላጎት ወይም ደግሞ ኢኮኖሚው በሚፈቅደው መልኩ ሳይሆን ዝም ብሎ በማናለብኝነትም ሊሆን ይችላል፣ ሆን ተብሎም ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ዋጋውን ለማናር ሲባል ይሄ የገንዘብ አቅርቦት በገበያው ላይ ከፍተኛ ሲሆን የዋጋ ግሽበት፣ ምክንያቱም ብዙ ገንዘብ ገበያው ላይ ካለ ዋጋ በጣም ይጨምራል ማለት ነው። ያ ማለት ብዙ ገንዘብ ይዘን ሄደን ጥቂት ነገር እንገዛለን ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛው ምክንያት ለኢንፍሌሽን አንደኛው ምክንያት ኢንክሪዝ ዘ መኒ ሰፕላይ ኢን ዘ ማርኬት ነው፣ በገበያው የገንዘብ አቅርቦት መጨመር። ሁለተኛው ኢንክሪዝ ኢን ዘ ኢንፑት ኮስት ነው። ኢንክሪዝ ኢን ዘ ኢንፑትስ ኮስት ወይም ደግሞ ፋክተርስ ኦፍ ፕሮዳክሽን ኮስት፣ አንድን ምርት ለማምረት የምንጠቀማቸው ግብዓቶች ዋጋ መጨመር። ን እንግዲህ በከፍተኛ ዋጋ ግብዓቱን ከገዛ ነው ያመረትነው ምርት ዋጋ ከፍተኛ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የገበያ ዋጋ እንዲጨምር የሚያደርገው ሁለተኛው ምክንያት የግብዓት ዋጋ መጨመር ነው፣ ኢንክሪዝ ኢን ዘ ኢንፑትስ ኮስት። ሶስተኛው ኢምፖርትድ ኢንፍሌሽን ነው። ኢምፖርትድ ኢንፍሌሽን ያ ማለት ምን ማለት ነው? ኢምፖርት ያደረግነው ምርት በከፍተኛ ዋጋ ከዛ ገዝተን ካመጣ ነው ገበያ ላይ በርካሽ ልንሸጠው አንችልም። ከስራ ልንሸጠው ስለማንችል በውድ ዋጋ ያስገባነው ምርት ገበያ ላይ ሲወጣ በከፍተኛ ዋጋ ነው ሊሸጥ የሚችለው። ምክንያቱም ያመጣንበት ኮስት አለ፣ ያወጣነው የትራንስፖርት የምናምን ገበያ ላይ ሲወጣ የአንድ ፕሮዳክት ዋጋ ይህንን ሁሉ ኮንሲደር ያደረገ ስለሚሆን፣ ስለዚህ ኢምፖርትድ ኢንፍሌሽን የምናስገባው ምርት ዋጋ መጨመር። አራተኛ ዊክ ኤክስቼንጅ ሬት ነው። ዊከር ኤክስቼንጅ ሬት ይሄ በተለይ ደግሞ የገንዘብ ዲቫሉዌሽን። አሁን ለምሳሌ የብር ዶላርን የመግዛት አቅም እንዲዳከም በመድረጉ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን አንድ ዶላር ኦልሞስት ወደ 127 ብር አሁን በዚህ ጊዜ እየተሸጠ ነው አንድ የአሜሪካን ዶላር። ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ የብር የመግዛት አቅሙ እንዲቀንስ ያደርጋል ማለት ነው። ያ ማለት ኢንፍሌሽን ወይም ደግሞ የዋጋ መናር በገበያው ላይ የዋጋ መናር እንዲመጣ ያደርጋል። ስለዚህ ዊከር ኤክስቼንጅ ሬት በተለይ ደግሞ የዲቫሉዌሽን። አምስተኛው ዲክላይን ኢን ፕሮዳክቲቪቲ ነው። ዲክላይን ኢን ፕሮዳክቲቪቲ ይህ የምርታማነት መውደቅ፣ የምርት መቀነስ ማለት እንችላለን። የምርታማነት መቀነስ፣ ገበያው ላይ በቂ ምርት ከሌለ ዋጋው ይወደዳል። ያ ማለት ይሄ ዲክላይን ኢን ፕሮዳክቲቪቲ ማለት ዲክላይን ኢን ማርኬት ሰፕላይ ማለት ነው። ዲክላይን ኢን ማርኬት ሰፕላይ በገበያ ላይ ያለ የምርት አቅርቦት የሚያንስ ከሆነ ኢንፍሌሽን ወይም ደግሞ የዋጋ መናር ያመጣል። ስለዚህ ለኢንፍሌሽን እንደ ምክንያት የሚጠቀሱት ኢንክሪዝ ኢን መኒ ሰፕላይ ኢን ዘ ማርኬት፣ ኢንክሪዝ ኢን ኢንፑት ኮስትስ፣ ኢምፖርትድ ኢንፍሌሽን በውድ ዋጋ ከውጭ የምናስገባቸው ምርቶች ማምጣት፣ ዊከር ኤክስቼንጅ ሬት በተለይ ዲቫሉሽን ሬት ኦፍ መኒ፣ ዲክላይን ኢን ፕሮዳክቲቪቲ ወይም ደግሞ ዲክላይን ኢን ማርኬት ሰፕላይ። ገበያው ላይ ያለው አቅርቦት ወይም ደግሞ ምርታማነት ከቀነሰ ገበያው ላይ ያለው አቅርቦት ይቀንሳል። ይሄ ደግሞ ምን ያመጣል ማለት ነው? የዋጋ ግሽበት ወይም ኢንፍሌሽን ያመጣል። ሌላው ታይፕስ ኦፍ ኢንፍሌሽን ነው። ዜር አር ቱ ታይፕስ ኦፍ ኢንፍሌሽን። ታይፕስ ኦፍ ኢንፍሌሽን የዋጋ ግሽበት አይነቶች ዲፔንዲንግ
upon the specific causes, there are two types of inflation. ሁለት አይነት የኢንፍሌሽን አይነቶች አሉ። አንደኛው ዲማንድ ፑል ኢንፍሌሽን፣ ዲማንድ ፑል ወይም ደግሞ ፍላጎት መር ኢንፍሌሽን። አንደኛው ዲማንድ ፑል ኢንፍሌሽን። ሁለተኛው ኮስት ፑሽ ወይም ደግሞ ኮስት ፑሽ ማለት ሰፕላይ ሳይድ ኢንፍሌሽን ናቸው። ዲፔንዲንግ ኦን ዘ ስፔሲፊክ ኮዝ ኦፍ ኢንፍሌሽን ዲማንድ ፑል ኢንፍሌሽን እና ኮስት ፑሽ ወይም ሰፕላይ ሳይድ ኢንፍሌሽን ብለን በሁለት እንከፍላቸዋለን። ዲማንድ ፑል ምንድን ነው? ዲማንድ ፑል እያነጻጸርን እናያቸው። ዲማንድ ፑል ኢንፍሌሽን ኤንድ ሁለተኛ ኮስት ፑሽ ኦር ሰፕላይ ሳይድ ኢንፍሌሽን። ዲማንድ ፑል ኢንፍሌሽን ምንድን ነው? ኢት ኢዝ ዌን aggregate demand increase. It is caused by increase in aggregate demand. አጠቃላይ ፍላጎት ሲጨምር ማለት ነው። when the economy is producing at or nearly full capacity. ስለዚህ ፍላጎት ገበያ ላይ ሲጨምር ማለት አንድን ምርት ሰዎች የመግዛት ፍላጎታቸው እንዲጨምር ሲሆን ወይም ደግሞ ፍላጎታቸው ሲጨምር የዛ ምርት ዋጋ እንዲጨምር ይደረጋል። ወይም ደግሞ ይህ ሪመምበር ዲማንድ ኤንድ ፕራይስ ኢንቨርስሊ ፕሮፖርሽናል ናቸው ብለናል። ኢንቨርስሊ ፕሮፖርሽናል ግን ማርኬት ዲማንድ እና ፕራይስ ደግሞ ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ናቸው። ማርኬት ዲማንድ የአንድ ምርት ገበያ ላይ ፍላጎት የሚጨምር ከሆነ ፕራይሱ ይጨምራል። የአንድ ምርት ገበያ ላይ ፍላጎቱ የሚቀንስ ከሆነ ገዥ ስለሌለው ፕራይሱ ይቀንሳል። ስለዚህ ኢንክሪዚን ማርኬት ዲማንድ ኢንፍሌሽን ያመጣል። ይሄ ዲማንድ ፑል ኢንፍሌሽን እንለዋለን። ዲማንድ ፑል ኢንፍሌሽን ያ ማለት ዌን ዲማንድ ኢዝ ግሮዊንግ ፋስተር ዳን ዘ ኢኮኖሚ ፕሮዳክቲቭ ካፓሲቲ አት ፉል ኤምፕሎይመንት ዚስ ሲቹዌሽን ዛት ሚንስ ዌር ቱ ማች መኒ ቼዝስ ቱ ፊው ጉድስ ዛት ሚንስ ዌን ዜር ኢዝ ሃይ ዲማንድ በት ለስ ፕሮዳክሽን ወይም ለስ ሰፕላይ ኢን ዘ ማርኬት ዲማንድ ፑል ኢንፍሌሽን ያመጣል ማለት ነው። ሁለተኛው ኮስት ፑሽ የምንለው ነው። ኮስት ፑሽ ወይም ሰፕላይ ሳይድ ኢንፍሌሽን ኢት ኦከርስ አስ ኤ ሪዛልት ኦፍ ኮንቲኒየስ ዲክላይን ኢን አግሪጌት ሰፕላይ caused by the continuous decline of aggregate supply ያ ማለት ገበያው ላይ የምርት አቅርቦት ከሌለ ዋጋ ይጨምራል። ምክንያቱም ሰው በሚፈልገው ሌብል ወይም ደግሞ በሚፈልገው ደረጃ ምርቱ የማይገኝ ከሆነ የዛ ምርት ዋጋ ይጨምራል። ስለዚህ ኮስት ፑሽ ወይም ሰፕላይ ሳይድ ኢንፍሌሽን ስንል ገበያ ላይ ያለው አጠቃላይ አቅርቦት እየቀነሰ የሚሄድ ከሆነ ኢንፍሌሽን እንዲጨምር ያደርጋል ማለት ነው። እንዲሁም ዲማንድ ፑል ስንል አንድ ምርት በገበያው ላይ ያለው ፍላጎት ወይም ደግሞ በገበያው ላይ ያለው ተፈላጊነት ሲጨምር የዛ ዋጋ እንዲጨምር ይደረጋል ማለት ነው። ኤንድ ዘ ሰከንድ ሜጀር ማክሮ ኢኮኖሚክ ፕሮብለም ኢዝ አንኢምፕሎይመንት። አንኢምፕሎይመንት ምንድን ነው? ታይፕስ ኦፍ አንኢምፕሎይመንት የሚለውን እንመልከት። ዘ ሰከንድ ሜጀር ማክሮ ኢኮኖሚክ ፕሮብለም ኢት ኢዝ አንኢምፕሎይመንት።
አንኤምፕሎይመንት ነው። ዋት ኢዝ አንኤምፕሎይመንት? ዋት ኢዝ አንኤምፕሎይመንት? What is unemployment? Unemployment ምንድን ነው? And what are the types of unemployment? What are the types of unemployment? What are the types of unemployment? Unemployment ምንድን ነው? ወይም ስራ አጥነት ምንድን ነው? ስንት አይነት የስራ አጥነት አይነቶች አሉ የሚለውን እንመ አንኤምፕሎይመንት ምንድን ነው? አንኤምፕሎይመንት ስንል እንግዲህ ስራ አጥነት ማለት ነው። አንኤምፕሎይመንት ስንል በአማርኛ ስራ አጥነት ማለት ነው። ስራ አጥነት ስንል ምን ማለት ነው? unable to find a job, unable to find a job when a person is able to work, መስራት የሚችል ከሆነ ወይም actively seeking a job ወይም ደግሞ መቀጠር የሚችል ከሆነ ያ ማለት እድሜው ለመቀጠር ዝግጁ ሆኖ ሳለ ግን ስራ ማግኘት ካልቻለ we said he is unemployed ናል። ስለዚህ unemployment ማለት unable to find a job ማለት ነው። or unemployment ስንል do not have an appropriate job, do not have an appropriate job, appropriate job appropriate job ያ ማለት እኛ ባለን አቅም ልንሰራው የምንችለው ስራ ከሌለን we are unemployed። ስለዚህ do not have an appropriate job ትክክለኛ ስራ ለእኛ ፖቴንሻል ለእኛ የትምህርት ዝግጅት እኛ ሰርተን ውጤታማ ኢፌክቲቭ ፕሮዳክቲቭ የምንሆንበት ስራ ከሌለን unemployment ይባላል። and there are different types of unemployment በተለያየ መልኩ ሊገለጽ ይችላል። types of unemployment there are different types of unemployment ለምሳሌ frictional unemployment frictional unemployment structural unemployment cyclical unemployment ሶስተኛ cyclical unemployment ናቸው። of course under unemployment የሚባልም አለ ግን በዋናነት የሚጠቀሱት እነዚህ ናቸው። ፍሪክሽናል አንኤምፕሎይመንት ምንድን ነው? it refers a brief period of unemployment experienced people due to seasonality of work። ለምሳሌ ስራው ጊዜያዊ ከሆነ ያ ስራ ሲያልቅ ምን እንሆናል ማለት ነው? አንኤምፕሎይድ እንሆናል። እሱ ምን ይባላል? ፍሪክሽናል አንኤምፕሎይመንት። ቮለንተሪ ስዊቺንግ ኦፍ ጆብ ኢን ሰርች ፎር ቤተር ጆብስ። ለምሳሌ የተሻለ ስራ ፈልገን ያለንን ብንተወው ይሄ ምን ይባላል? ፍሪክሽናል አንኤምፕሎይመንት። ኢንትራንስ ቱ ዘ ሌበር ፎርስ። ለምሳሌ ስቱደንት ኢሚዲየትሊ አፍተር ግራጁዌሽን፣ ለምሳሌ እንደተመረቀ አንድ ሰው ስራ ሊያገኝ ይችላል። ስለዚህ ምን ይባላል? ፍሪክሽናል አንኤምፕሎይመንት። ሪኢንተሪንግ ዘ ሌበር ፎርስ፣ እንደገና ሪኢንተር ማድረግ ወይም ወደ ስራው እንደገና መግባት። ስለዚህ እንደገና በምንገባበት መካከል ያለው ክፍተት ምን ይባላል? ፍሪክሽናል አንኤምፕሎይመንት ይባላል። ስለዚህ ፍሪክሽናል አንኤምፕሎይመንት it refers a brief period of unemployment experienced by people due to seasonality of work, voluntary switching of jobs in search of better jobs, entrance to the labor force and re-entering the labor force። ሁለተኛው ስትራክቸራል ነው። ስትራክቸራል ምን አይነት አንኤምፕሎይመንት ነው? it refers it results from a mismatch between the skill or location of
job seeker and the requirements or location of the vacancy። አንዳንዴ ይሄ ስራውና ሰራተኛው ወይም ደግሞ ስራውን መስራት የሚችለው ሰውና የስራ ቦታው ሳይገናኙ ሲቀሩ ስትራክቸራል አንኤምፕሎይድ እንለዋለን። It refers a situation in which the worker become jobless due to the loss of demand in a particular region or industries። አንድ ሰው ሙያ አለው፣ ያ ሙያ ግን እዛ ቦታ ላይ የማይፈለግ ከሆነ ይህ ሰው ምንድነው ማለት ነው? አንኤምፕሎይድ ነው። ያ ማለት ስራውና የስራ ቦታው የማይገናኙ ከሆነ ወይም ሰው ያለው ክህሎትና ያንን ክህሎት ሊጠቀምበት የሚችለው ቦታ የስራ ቦታ ወይም ቫካንሲ ሎኬሽን ኦፍ ቫካንሲ የማይገናኙ ከሆነ ያ ሰው ምንድነው ማለት ነው? ስትራክቸራሊ አንኤምፕሎይድ። ሶስተኛው ሳይክሊካል አንኤምፕሎይመንት ነው። ሳይክሊካል unemployment. Cyclical unemployment is generated due to the absence of vacancies። እንግዲህ absence of vacancy ይሄ ቅጥር ከሌለ አንድ ሰው ተመርቆ ቅጥር ከሌለ እሱ ምንድነው ማለት ነው? ሳይክሊካሊ አንኤምፕሎይድ ነው። This usually happen due to deficiency in demand for commodities. Thus unemployment that arises due to inadequate overall demand associated with the downswing recession or depression period of a trade cycle is called cyclical unemployment። ምንም ቅጥር ከሌለ በተማራችሁበት ዘርፍ እናንተ የምትመደቡት የት ውስጥ ይሆናል ማለት ነው? ሳይክሊካል አንኤምፕሎይድ የሚባለው ውስጥ ይመደባል። ስለዚህ ሳይክሊካል አንኤምፕሎይመንት ቢኮዝ ኦፍ አብሰንስ ኦፍ ቫካንሲ ቅጥር ባለመኖሩ፣ ፍሪክሽናል አንኤምፕሎይመንት ሲዝናል ስዊችንግ ማለት ነው። ሲዝናል ስዊች በማድረግ ወይም ስራው ጊዜያዊ በመሆኑ ወይም ደግሞ የተሻለ ስራ ለመፈለግ የነበረንን ስራ በመተው እንደተመረቅ ስራ እስከምንይዝበት ባለው ጊዜ ያለው ጊዜ እኔ ደግሞ ከሆነ ፍሪክሽናል አንኤምፕሎይመንት ይባላል። ስትራክቸራል አንኤምፕሎይመንት ስኪል ቨርሰስ ሎኬሽን ኦፍ ቫካንሲ ሳይገናኙ ሲቀሩ ምን ላለን? ስትራክቸራሊ አንኤምፕሎይድ። ለምሳሌ የአካባቢው ስራ ግብርና ሆኖ ከዚህ ውጭ የሆነ ክህሎት ቢኖረው አንድ ሰው እና እዚያ ቦታ ላይ ቢኖር ያለውን ክህሎት ለግብርና የማይጠቀመው ከሆነ ሰውየው ምንድነው ማለት ነው? ስትራክቸራሊ አንኤምፕሎይድ ነው ማለት ነው። ኤንድ ኢት ኢዝ ኦል አባውት ዩኒት 7። በቀጣይ በምዕራፍ 8 እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ ተማሪዎች።